جب ہم خطاب دیکھیں، حضور کے خطاب دیکھتے ہیں، یہ خطبات جو آتے ہیں، وہاں کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ بس صحابہ کی ہوتی ہیں جو رسول کریم کے ٹائم کی ہوتی ہیں، اور کوئی نہیں ہوتی باتیں، کیونکہ وہ ہمارے بالکل زبردست، ہمارے وہ جو سب سے جو بالکل کہہ سکتے زبردست. ہیں عزیز انسان وہی ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں. جی اسلام تو بھائی، جب ماشاء اللہ احمدی مسلمان، آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر ان لوگوں نے بہت زیادہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. ہمیں جو ہے نا وہ حج عمرہ اور یہ ساری چیزیں جو کفار اس وقت مسلمانوں کے ساتھ پابندیاں لگاتے تھے، ہمارے ساتھ ان لوگوں نے وہ کیا ہوا ہے. وہ خاص طور پر جب ہم پاکستان سے میں جب رہتے ہیں یا پاکستان سے جب آتے ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ خواب ہوتا ہے کہ ہم آقا مولا اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک جائیں اور ان میں حاضری دیں اور ان سے دعا کریں وہاں پر جا کے، اور زیارتیں کریں وہ ساری. تو آپ جب وہاں پر جو ہے نا جب پہنچے ہیں، تو اس سے پہلے کا تھوڑا بتائیں، جب آپ فرسٹ ٹائم جا رہے تھے تو آپ کے ذہن میں مطلب کیا وہ ایسی فیلنگ ہے کہ احمدی مسلمان ماشاءاللہ آپ ہیں، تو آپ جب یہ فرسٹ ٹائم جا رہے تھے تو وہ تھوڑا جی سا ہمیں تھوڑا اگر آپ وہاں سے دوبارہ تھوڑا سا بتائیں. کچھ لوگ انٹر ہوئے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم دوبارہ اسلام بھائی کے منہ سے وہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ تو ماشاءاللہ جس معاشرے میں ہیں، یہ ایک جرمن معاشرے سے، آپ نے خود کہا کہ آپ مذہب سے بھی دور تھے پہلے، تو جب آپ ہوئے ہیں تو اتنی آپ مطلب عقیدت کے ساتھ جب آپ جا رہے تھے، تو کیا آپ کی مطلب تھاٹس تھے، کیا فیلنگ تھی جانے سے پہلے، اور جب وہاں سے واپس آئے تو آپ میں کیا چینج آپ نے دیکھا؟ اس کو ذرا تھوڑا ایڈریس کریں. یہ بہت بڑی بات ہے. پہلی بات یہ، مجھے اپنے بال بہت پسند ہوتے تھے، قربانی میں نے وہاں جا کے دی تھی اسلام کے پیار کی وجہ سے، یہ ایک بات ہے. پر جب گیا تھا نا میں وہاں، میری فیلنگس، مجھے تھوڑا ڈر بھی تھا کہ کچھ ہو نہ جائے، پر مجھے اللہ کا یقین بھی بہت تھا، کیونکہ ہم ایک عظیم مقصد کے لیے جا رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بس جا رہے ہیں دیکھنے، تو بس یہ کوئی میرے لیے ایک ہالیڈے نہیں تھا، یہ میرے لیے ایک روحانی ہالیڈے تھی کہہ سکتے ہیں. ایسی روحانی ہالیڈے تھی کہ میں سوچ رہا تھا، کیونکہ میں تبلیغ کرتا تھا، مجھے بہت پیار تھا اسلام کے ساتھ. تو جس انسان نے اسلام ہمیں دیا ہے، وہ کیسا ہوگا، وہ ماحول کیسا ہوگا، میں بہت چیزیں سوچ رہا تھا. پہلے میں نے بہت سرچ بھی کیا تھا نا، آپ کو پتہ ہی ہے، جانے سے پہلے دیکھتے ہیں کہاں جاؤں گا، کیا کروں گا، کیونکہ ہم اکیلے گئے تھے. ہم کوئی سائڈ، ہم نے کسی کے ساتھ جو فراڈی ہوتے ہیں نا، جو 2,000 لے لیتے ہیں، 3,000 لے لیتے ہیں، بعد میں صحیح کراتے بھی نہیں ہے، زیارتیں بھی نہیں صحیح کراتے، ان کے ساتھ نہیں میں گیا. ہم گئے ہیں بس ہمارے لوگوں کو 5-6 لوگ تھے. ہم میرا والد صاحب تھے، چاچو ہو گئے، ماموں ہو گئے، ایسے 2-3 دوست، اور ان کے ساتھ ہم گئے تھے. تو ہم نے سارا آپ ہی کیا، ہمارا جو ہوتا ہے نا وہاں جو سائٹ سینگ، ہم نے آپ سے ہی کی، ساری زیارتیں بھی آپ ہی کی ہیں. تو اس سے پہلے میں دیکھتا رہتا تھا. پر جب میں پہنچا نا، میں مدینہ جب پہنچا، آپ یقین کریں میرا دل نیچے چل گیا. جو ٹھنڈک نہیں، مجھے دل کو ویسے ہی تھا. وہاں اتنا سکون ہے مدینہ میں سوچ نہیں سکتا، ڈسکرائب نہیں کر سکتا. جب میں واپس آیا تھا نا مدینہ سے مکہ، یا مکہ سے جرمنی، یا میں ڈپریشن میں آ گیا تھا. ایسی ڈپریشن میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا. تو جو میرے اندر چینجنگ آئی تھی یہی تھی کہ میں جو پہلے غصے میں آتا تھا، میں تھوڑا غصے میں ہو گیا تھا. جو میں پہلے سوچتا بھی نہیں تھا، وہ میں شروع ہو گیا تھا. میں پہلے تلاوت نہیں کرتا تھا، میں بعد میں تلاوت شروع ہو گیا. پہلے میں تہجد نہیں اتنی پڑھتا تھا، میں بعد میں تہجد ایک چھوڑی نہیں. ایک ٹائم آیا تھا میں تہجد پڑھتا تھا بہت، پھر ایک ٹائم آیا تھا چھوڑ دی تھی میں نے، کیونکہ میں اٹھتا نہیں تھا، دل نہیں کرتا تھا جو بھی ہے. پھر ایک ٹائم آیا جب میں وہاں گیا، مکہ مدینہ گیا ہوں، میں تہجد چھوڑی نہیں. میں ہر دن تہجد پڑھتا تھا. میں اتنا اسٹرانگ تھا، میں یار مجھے دل نہیں کرتا تھا سونے کا، میں اٹھا ہی رہتا تھا. مجھے یہ تھا عبادت کروں عبادت کروں. یہ نبیوں نے عبادت ہی بہت کی ہے، سوتے تھوڑے تھے، عبادت کرتے زیادہ، کھاتے تھوڑے تھے، عبادت زیادہ کرتے تھے. تو ایسا میرا دل تھا کہ میں ایسا کروں. تو ایسا میری چینجنگ آئی تھی. تو سب سے بڑی بات جو میں آپ کو کہا ہے بال کاٹنے کی، میں نے اپنے بال اس لیے کٹائے تھے کیونکہ سنت تھی، بس سنت کی وجہ سے میں کٹا لیے تھے. مجھے بہت سبحان پیار تھے اللہ. اپنے بال نا، میں نے کہا میری کیا کوئی بات نہیں ہے، بال واپس آ جائیں. تو یہ قربانی تھی، کیونکہ جو بھی ساتھ گئے تھے وہ یقین نہیں کرتے تو بال کیسے کاٹ دیتے. ابھی نوجوان ہے، کوئی بات نہیں ہے، تھوڑے ایک ساتھ بال کاٹ دیتے، کوئی بات نہیں، ضرورت نہیں ہے. میں کہا نہیں ضرورت ہے. جب میں گیا ہوں ایک دفعہ صحیح کروں سارے کام، کیا فائدہ آدھے کام کرنے کا آدھے نہیں کرنے کا. ایمان کی بات آتی ہے نا اینڈ میں، ایمان وہاں میرا بہت اوپر تھا الحمدللہ. میں نے ساری جو عمرے کی ہیں ایک ہی اپنے لیے کیا، ویسے سارے عمرے لوگوں کے لیے کیے. میں نے اپنے لیے ایک عمرہ کیا تھا پہلا، ویسے دوسری عمرے میں نے کیا اپنی والدہ صاحبہ کے لیے، کیونکہ وہ نہیں جا سکتی، ان کے پاس پاکستانی پاس ہے، وہ نہیں جا سکتی. ایک میں نے اپنے ماموں کے لیے کیا تھا، وہ پاکستان میں مربی ہے، تو ایک میں نے کیا تھا ماشاء حضور کے اللہ، لیے. جو ماشاء اللہ، نہیں جا ماشاء اللہ. سکتے مطلب ان کے لیے بس کیا. اب آپ کے ٹوٹل 4 ہو گئے ہیں یا 3 ہو گئے ہیں عمرے؟ اب میرے ہو گئے ہیں ٹوٹل، میرے اب 6 ہو گئے ہیں. اچھا ماشاء اللہ، 6 دفعہ آپ جا چکے ہیں وہاں پہ. میں کیونکہ میں نے 4 عمرے تو کیے تھے پہلی دفعہ نا، تو 2 عمرے اچھا کیے اچھا، میں نے پہلی دوسری ٹائم دفعہ. ہے. اچھا اچھا، 2 ٹائم میں مطلب اوکے. میں رمضان صحیح میں گیا تھا صحیح اس سال، صحیح ہے. اس سال میں رمضان میں گیا اچھا تھا. اس سال پھر گئے، اس سال پھر گئے ہیں آپ ماشاء اللہ. یہ جی دیکھو جی جیدی بھائی، یہ دیکھو ماشاء اللہ احمدی مسلمان وہاں پر جا کے کس طرح جا کے عمرے بھی ماشاء اللہ کر کے آتے ہیں، اور وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے صلی اللہ علیہ مبارک کی وسلم. زیارت بھی، اور وہاں پر ساری جو پاک جو ہے نا وہ زیارت ہیں وہاں پر بھی جو ہو کے آتے ہیں. تو یہ ماشاء اللہ ہر احمدی مسلمان یہ جاتے بھی ہیں اور جانا بھی چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا بہت زیادہ ایک خواب میں سے خواب ہوتا ہے کہ ہم پیارے آقا مولا اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ کہ وہاں وسلم. پر جو ہے نا روزہ مبارک کو دیکھیں بھی، اور وہاں پر جائیں بھی، دعائیں بھی کریں جا کے، اور وہ ساری پاک جگہوں کا بھی ہم جو زیارت کریں. لیکن یہ کفار مکہ والے کام پاکستان میں کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں جانے کی پابندی ہے وہاں پر، کیونکہ کفار مکہ بھی یہی کرتے تھے اپنے دور میں. تو ہمارے پاس طارق آفتاب بھائی بھی ہمارے بھائی آئے ہیں، ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم طارق بھائی، کیا حال ہیں آپ کی؟ السلام آپ ٹھیک ہیں؟ علیکم. آپ نے ماشاء اللہ ارسلان بھائی کی گفتگو آپ سن رہے ہیں، یہ ہمارے جرمن سے احمدی بھائی ہیں، تو یہ خود ماشاء اللہ تبلیغ بھی کرتے ہیں اور بڑے اچھے ماشاء اللہ ہمارے بھائی ہیں چھوٹے.
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तारिक आफ्ताब हूँ लंदन से। वालेकुम। माशाल्लाह अरसलान भाई की बातें सुन के बहुत ही मज़ा आ रहा है और दिल से दुआएं निकल रही हैं इनके लिए। अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत रखे और बहुत सारी खुशियों से नवाजे। ये मेरी दुआ अपने आमीन प्यारे अल्लाहुम्मा आमीन बेटे के लिए, अपने प्यारे भाई के लिए। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट भाई प्लीज़ आप किसी और को ले लें। माशाल्लाह तारिक जज़ाकल्लाह। तारिक बहुत भाई आप आए हैं, आप आया करें ऊपर, तो बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके, बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो मैं जलसे मैं में तो अभी जो स्टूडेंट जो भाई जलसा की यूके में चल रहा था। जी 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 तारिक जी भाई। जी जी प्लीज़ आप बोलें। नहीं, आप कंप्लीट कर लें, मैं उससे आगे की बात कर रहा, आप कंप्लीट कर लें पहले। मैं ये कह रहा था कि मैं स्टूडेंट भाई की कोई वीडियो ऐसी नहीं जो मैं ना देखता हूँ और बहुत मज़ा आता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो एक मौलाना साहब के साथ आपकी जो गुफ्तगू थी वो भी मैंने सुनी है, बहुत ही मज़ा आया। और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे स्टूडेंट भाई। आप मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, बहुत ही मीठे भाई हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे और दीन और दुनिया की नेमतों से नवाजे। ये मेरी दुआ है अपने उन आमीन तमाम आमीन दाई आमीन लाने अल्लाह के लिए आमीन। जो अपना कीमती वक्त जमात को देते हैं, इस्लाम को देते हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगी। अरसलान भाई के लिए भी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला मेरे प्यारे बेटे को, मेरे प्यारे भाई को हमेशा सलामत रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह। आपको भी जज़ाकल्लाह बहुत तारिक भाई जब भी आपसे बात होती है तो एक हमें नई मोटिवेशन मिलती है। जो आप माशाल्लाह जिस तरह दुआएं देते हैं और मोहब्बत करते हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है। इस्लाम भाई मैं आपको बता रहा था अभी जो जलसा जिस पे आप भी माशाल्लाह गए हुए थे यूके में, तो वहाँ पर रैंडमली मैंने वीडियोस देख रहा था, तो उधर मुझे तारिक भाई भी माशाल्लाह एक वीडियो में नज़र आए थे। तो ये भी वहाँ पर आम बच्चों की जैसे बच्चे कर रहे थे, साथ जाके लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी उनके साथ जो आए हुए थे मेहमान, उनकी हेल्प भी कर रहे थे। तो वो सिक्योरिटी में भी अंदर हॉल में मौजूद थे, तो इनको मैंने वो वीडियो भी भिजवाई थी। पता नहीं तारिक भाई आपने वो देखी थी कि नहीं देखी थी? जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत जज़ाकल्लाह। अच्छी बात है ये स्टूडेंट भाई मुझे अल्लाह के फजल करम से पिछले 14-15 साल से ये तौफीक मिल रही है कि मैं डिसिप्लिन में मैं ड्यूटी दे रहा हूँ और यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे मज़ीद ज़िंदगी दे ताकि मैं अपनी जमात की खिदमत कर सकूँ। ये हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की बरकतें हैं, ये खलीफा वक्त की बरकतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन बरकतों को समेटने की तौफीक अता फरमाए। मैं तो अपने तमाम जो हमारे यंगस्टर हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जमात की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया जहान की खुशियों से नवाजे। ये मेरी दुआ है अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने भाइयों के लिए, आमीन जो हमारे यंगस्टर हैं, जो माशाल्लाह दीन में सबसे आगे हैं। ये देखें अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि हज़रत खलीफतुल मसीह राबि रहमतुल्लाह अलैह की जो दुआएं हैं कि आप फिक्र नहीं करें, हमारे जो यंगस्टर हैं वो मुरब्बियान से भी ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए और खिदमत दीन को एक फ़ज़ल इलाही जानो, इसके बदले में कभी तालब इनाम ना हो। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत बहुत आपका माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत तारिक भाई आपके अल्फाज माशाल्लाह। और इसी तरह ये जो दोस्त नीचे गैर अहमदी दोस्त भी मेरे इधर बैठे हुए हैं, उनको छोटा सा मैं एक ये भी साथ बता दूं कि हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को क्यों मानते हैं। हुक्म और उनकी पेशन गोई के ऐन मुताबिक जिनका उन्होंने कहा था कि मेरे इमाम महदी आएगा, उनको आपने मानना भी है, मेरा सलाम भी कहना है। वो सारी चीज़ों के बाद हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मानते हैं, कुरान के मुताबिक मानते हैं, वातिउल्लाह वातिउर रसूल। तो इसमें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मैं अपने गैर जमात भाइयों को कहता हूँ कि आएँ आप भी इस काफ़िले में शामिल हों। इससे पहले कि देर हो जाए, आप भी इसमें शामिल हों कि प्यारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप नाफरमानी का चाहते हुए और ना चाहते हुए भी मौजूद बन रहे हैं। कि मेरे प्यारे आका मौला ने जब कह दिया था कि मेरा इमाम महदी आएगा, और वो सारे निशान भी साथ बताए हैं, वो निशानात भी पूरे हो गए हैं, सूरज और चांद का ग्रहण और बहुत सारी जो जो उन्होंने वो बताए थे निशान, वो सब जाहिर हो गए हैं। जो पहले और बाद में उन्होंने कहा था किसी की निशान सदाकत के निशान नहीं होंगे, तो वो सब हो गए हैं। तो बस उस काफिले में बैठे हुए हो जिसका कोई मला नहीं है, उस कश्ती में बैठे हुए जिसको कोई चलाने वाला नहीं है, तो फिर भी रद में बैठे हुए हो, तो अभी भाइयों ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। अभी भी इसके ऊपर गौर करें कि आप चाहते हुए ना चाहते हुए अभी ऐसी चीज़ के इनकारी हो रहे हैं जो मेरे प्यारे आका मौला का हुक्म है। तो इसके ऊपर थोड़ी तहकीक करें, थोड़ा अपने दिल को खोलें। अगर आपसे फैसला नहीं हो पा रहा तो फैसला जो आप अल्लाह से करवा लें। अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला अगर तूने अपना इमाम महदी भेजा है तो हमें बता, हमें कोई निशान दिखा। बहुत सारी हमने पिछले सिलसिला शुरू किया था कि बहुत सारी हमने दास्तानें कबूल इस्लाम अहमदियत की आपको सुना रहे थे। उसमें हर बंदे की एक कॉमन चीज़ थी कि मुझे अल्लाह ताला ने ये निशान दिखाया, मुझे अल्लाह ताला ने ये निशान दिखाया, किसी को ख्वाब में, किसी को किस रंग में। तो आप 40 दिन के लिए दुआ करें सच्चे दिल के साथ। आप उसमें बिल्कुल भी हम नहीं कहते कि हम जो कह रहे हैं वो मान लें, कि जब अल्लाह ताला से आप मदद मांगेंगे, अल्लाह ताला से फैसला करवाएंगे, तो अल्लाह ताला खुद ही आपको वो सच और सही रास्ते पर जो ना चलाएगा इंशाल्लाह। ये हमारा ईमान है, ये हमारी बिलीव है कि हमारी बात ना माने, लेकिन अल्लाह ताला के सामने जब रखें, रोएं और अल्लाह ताला को पूछें कि अल्लाह ताला अगर तुमने इमाम महदी भेजा है और हम उसके इनकारी हैं तो हमें निशान दिखा। तो आप 40 दिन से पहले इस नतीजे पर लाजमी पहुंच जाएंगे कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा कि आप
उस इमाम मेहदी की जमात में शामिल हो जाएं और हमारे प्यारे आका मौला का जो हुक्म है उसकी आके जो है ना हुक्म के मुताबिक बैत कर लें। आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं बचेगा। लेकिन जब सारा दिन बैठकर आपने गालम गलोज, बदतमीजी, यकाबरीन की डिसरिस्पेक्ट, तौहीन सारा दिन बैठ के इस्लाम के नाम पे वो भी करनी है, तो भाई ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये नहीं है कि अकाबरीन की आप तौहीन करो, बदतमीजी करो, पूरा पूरा दिन आपसे अकाबरीन पे गालम गलोज करना शुरू कर दो। ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। ये मुल्दीन जो है उनकी तालीम है कि मुझे कुछ कहो और आगे से मैं आपके सच्चे अंबिया नबी जो है उनके ऊपर मैं जो है ना वो करूंगा, मुगलजात बकूंगा। अब आप देख लो आप किसकी पैरवी कर रहे हो। इस वक्त आप मुल्दीन की पैरवी कर रहे हो या इस्लाम की कर रहे हो।